तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। जीवन भरा पाप से मेरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ों की मार भी दे सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा, वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश अब उंडे। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान
करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को। धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। संसार में यीशु है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, दिन में वो मेरा सहारा है।
निर्बल हूँ। तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए। આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં પ્રેમી સલામ. આપણા માનનીય શ્રી રેવરન્ડ સિલ્વાન્સ એસ ક્રિશ્ચન સાહેબ, બિશપ ઓફ ગુજરાત સાહેબનો આભાર માનું છું. એ સાથે આ બાઇબલ સ્ટડી માટે મને તક આપી તેના માટે ગુજરાત ડાયોસિસના સેક્રેટરી શ્રી રેવરન્ડ મનોહર ગામિત સાહેબનો પણ આ સમયમાં આભાર માનું છું. એ સાથે કાર્યવાહક સમિતિનો પણ આભાર માનું છું અને અમારા પાળક સાહેબ રેવરન્ડ નિવાસનો પણ આ સમયે આભાર માનું છું આ તક આપવાને માટે. બાઇબલ સ્ટડીના ભાગરૂપે આવો આ સમય આપણે લખી લખીશું વાર્તા 19મો અધ્યાય અને 18 થી 40 વચન તરફ દ્રષ્ટિ કરીએ. અને ત્યાં એ પ્રમાણે લખવામાં આવ્યું છે. લોકની લખેલી સુવાર્તા તેનો 19મો અધ્યાય અને 28 થી 40 વચન. અને ત્યાં આ પ્રમાણે લખ્યું છે, એમ કહ્યા પછી તે યરૂશલેમને માર્ગે તેમની આગળ ચાલતો થયો. તે બેતફગે તથા બેથાની પાસે જેતૂન નામના પહાડ આગળ આવ્યો. ત્યારે તેણે શિષ્યોમાંના બેને એમ કહીને મોકલ્યા કે સામેના ગામમાં જાઓ, તેમાં પેસતા જ એક ગધેડાનું વછેરું બાંધેલું તમને મળશે. તે પર કોઈ માણસ કદી બેઠું નથી, તેને છોડી લાવો. જો કોઈ તમને પૂછે કે તેને કેમ છોડો છો, તો એમ કહેજો કે પ્રભુને તેનો ખપ છે. જેઓને તેણે મોકલ્યા તેઓ ગયા, અને જેમ તેણે તેઓને કહ્યું હતું તે જ પ્રમાણે તેઓને મળ્યું. તેઓ વછેરું છોડતા હતા ત્યારે તેના ધણીઓએ તેમને પૂછ્યું કે તમે વછેરું કેમ છોડો છો? તેઓએ જવાબ આપ્યો કે પ્રભુને તેનો ખપ છે.
તેઓ તેને ઈસુની પાસે લાવ્યા અને નછરા પર પોતાના લુગડા નાખીને ઈસુને તેના પર બેસાડ્યો. તે જતો હતો ત્યારે તેઓએ પોતાના લુગડા માર્ગમાં પાથર્યા. તે નજીક જૈતુન પહાડના જોડાવ પાસે આવી પહોંચ્યો ત્યારે જે પરાક્રમી કામો તેઓએ જોયા હતા તે સગડાને લીધે શિષ્યનો આખો સમુદાય હર્ષથી મોટે ઘાટે દેવની સ્તુતિ કરતા કહેવા લાગ્યો કે પ્રભુને નામે જે રાજા આવે છે તેને ધન્ય છે. આકાશમાં શાંતિ તથા પરમ ઊંચામાં મહિમા થાઓ. લોકોમાંથી કેટલાય ફરીસીઓએ તેને કહ્યું કે ઉપદેશક, તારા શિષ્યને ધમકાવ. ત્યારે તેઓને ઉત્તર આપ્યો કે હું તમને કહું છું કે જો તેઓ છાના રહેશે તો પથ્થરો પોકારી ઉઠશે. વાલાઓ, આ શાસ્ત્ર ભાગનો જે અત્યારે પ્રવાચન કર્યું અને બાઇબલ સ્ટડી પ્રમાણે આજનો મારો વિષય છે પ્રભુ ઈસુનો આવકાર. રાજાઓના રાજા અને પ્રભુઓના પ્રભુ એવા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો આવકાર કરવા વિશે ખાસ આપણા પવિત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલમાં જણાવવામાં આવ્યું છે અને એ બનાવ અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. ટૂંક સમયમાં જ હવે આપણે થોડા સમય પછી કષ્ટમય અઠવાડિયાની શરૂઆત થશે અને હવે કદાચિતને એક અઠવાડિયું કદાચ બાકી છે. ત્યાર પછી આપણે કષ્ટમય અઠવાડિયાની અંદર આપણે પ્રવેશ કરીશું અને તે દરમિયાન ખાસ કષ્ટમય અઠવાડિયાના વિષયમાં લગતા ઘણા એ સંદેશા આપણે સાંભળીશું. આજે પણ એ જ પ્રમાણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો જે વિજયવંત પ્રવેશ યરુશલેમમાં થાય છે એના સંદર્ભમાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો જે આવકાર કરવામાં આવે છે એ વિશે આજે આપણે જોનાર છીએ. અને વિષય મારો એ જ છે પ્રભુ ઈસુનો આવકાર. રાજાઓ તથા રાજકીય આગેવાનોનો અન્ય દેશમાં અથવા રાજ્યમાં માનભેર આવકાર થાય છે. બુકે, હાથોરા અને ભવ્ય ભેટ આપીને નવાજવામાં આવે છે અને ખાસ કરીને એ રીતે એમનો આવકાર કરવામાં આવે છે. આપણા દેશમાં પણ જ્યારે કોઈ અન્ય દેશના વડાપ્રધાન કે રાજકીય આગેવાન વધારે છે ત્યારે આપણા દેશના રીત રિવાજ પ્રમાણે આપણે તેમનો આવકાર કરીએ છીએ. 2000 વર્ષ પહેલાં યરુશલેમમાં પણ આ જ રીતે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત અહીં આવ્યા હતા અને ઈસુ મસીહ રાજાઓના રાજાનો આવકાર શિષ્યો તથા યરુશલેમના લોકો દ્વારા કરવામાં આવે છે. જેની નોંધ આપણને પવિત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલમાં લૂક 19મો અધ્યાય અને 28થી 40 વચનમાં જોવા મળે છે. એ જ રીતે પ્રભુ ઈસુના ભાવિના આવકાર સંબંધી યશાયા 62મો અધ્યાય 10થી 12 વચનમાં જણાવ્યા પ્રમાણે કે ભાગોળોમાં થઈને જાઓ, લોકોને સારો માર્ગ તૈયાર કરો, બાંધો, સડક બાંધો, પથ્થરો વીણી કાઢો, લોકોને સારું ધજવા ઊંચી કરો. જુઓ, યહોવાએ પૃથ્વીના છેડા સુધી આ પ્રગટ કર્યું છે. તમે સિયોનની દીકરીને કહો કે જો તારું તારણ આવે છે, જો તેનું ઇનામ તેની સાથે છે ને તેનું પ્રતિફળ તેની આગળ છે. તેઓ તેમને પવિત્ર લોક યહોવાના ઉદ્ધાર પામેલા કહેશે અને તું શોધી કાઢેલી અણતજેલી નગરી કહેવાઈશ. ખરા વિશ્વાસીઓ તરીકે આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને એ રીતે આવકાર કરીએ, કારણ કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ તમારા મારા માટે ઇનામ લઈને આવનાર એ ઈસુ પ્રભુ છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ ઇનામ લઈને આવનાર હતા અને માટે યશાયા એ ભવિષ્યવાણી કરતા ત્યાં જણાવે છે કે તારું તારણ આવે છે જો તેનું ઇનામ તેની સાથે છે. અને તો ઇનામ આપણને જોવા મળે છે વાલાઓ. એ ઇનામ એ તો અનંત કાળનું ઇનામ છે, અનંત જીવનનું ઇનામ છે અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ અનંત જીવનનું એ ઇનામ મારા વાસ્તે લઈને આવે છે. અને માટે પાઉલ એ પ્રમાણે કહે છે કે હું નિશાની ભણી આગળ વધુ જ છું, હું એ રીતે દોડું છું કે ઇનામ મને મળે. અને વાલાઓ, આપણે દરેકને એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જે કોઈ એનો વિશ્વાસ કરે છે, એમની પાછળ વિશ્વાસથી ચાલે છે, એમની ઈચ્છા પ્રમાણે જીવન જીવે છે અને એમની સેવામાં જોડાયેલા છે, એમના નામે ઓળખાય છે, તે દરેકને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ ઇનામ આપનાર છે. અને માટે અહીંયા યશાયા એ ભવિષ્યવાણી કરતા કહે છે કે ઇનામ તેની સાથે છે ને તેનું પ્રતિફળ ઉદ્ધાર પામેલા એટલે તેનું પ્રતિફળ તેની આગળ છે. તેઓ તેમને પવિત્ર લોક એટલે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પર વિશ્વાસ કરનારને જ્યારે પરમેશ્વર જુએ છે ત્યારે એમને પાપી તરીકે નહીં પણ એક પવિત્ર લોક તરીકે જુએ છે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની મારફતે તમે ને હું એ પવિત્ર પ્રજા કહેવાય છીએ. કારણ કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત નિષ્કલંક હતા, નિર્દોષ હતા અને પોતે માણસના રૂપમાં આવીને પોતાને ખાલી કર્યા પણ એ દેવપુત્ર હતા. અને માટે વાલાઓ, લૂક અહીંયા જણાવે છે પ્રમાણે કે આપણે તેમનો આવકાર કરીએ, કારણ કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં આપણે જ્યારે આવકાર કરીએ છીએ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો ત્યારે આપણે એમના
દુઃખોના સહભાગી બનીએ છીએ. અને એ કહેવાય છે કે શોધી કાઢેલી અને અણતજેલી નગરી કહેવાય છે. એટલે કે યરુશલેમને ઉદ્દેશીને કહે છે, પણ સાથે સાથે તમને ને મને ઉદ્દેશીને પણ કહે છે કે આપણે અણતજેલી અને કહે છે કે શોધી કાઢેલી પ્રભુ શું ખ્રિસ્ત એ લુક 19માં પણ કહે છે 10મી કલમમાં કે માણસનો દીકરો ખોવાયેલા શોધવા તારવાને માટે આવ્યો છે. અને માટે વાલાઓ આપણે ખોવાઈ ગયેલા હતા, પાપના બંધનમાં હતા અને એવા અંધકારમાં ખોવાઈ ગયા હતા. એવા સમય પ્રભુ શું ખ્રિસ્તે તમને ને મને શોધી કાઢ્યા છે. અને એ રીતે આપણે એ ખોવાયેલા હતા, પણ પ્રભુએ તમને ને મને શોધી કાઢ્યા છે. અને માટે આપણે પણ એ જ્યારે પ્રભુ શું ખ્રિસ્તનો આવકાર કરવાનો છે, આવકાર કરીએ છીએ ત્યારે જેમ યરુશલેમમાં એ ખજૂરીના રવિવારના દિવસે પ્રભુ શું ખ્રિસ્તનો આવકાર કરવામાં આવ્યો. એ ખજૂરીની ડાળી એ રાજા માટેનું પ્રતીક બતાવે છે. રાજાને જય જયકાર આપવા માટે, એમને મહિમા કરવાને માટે, એમને માન આપવાને માટે એ ખજૂરીની ડાળી એ પ્રતીક છે કે મહિમા એમને માન આપે છે. એ રીતે વાલાઓ ખજૂરી ડાળ એ ખજૂરીનો રવિવાર એ તમારા મારા માટે બહુ અગત્યનો છે કે જેને ઇંગ્લિશમાં પામ સન્ડે કહેવામાં આવે છે. અને વાલાઓ તમારા મારા માટે પણ એટલો જ મહત્વનો છે. માટે જેમ યરુશલેમમાં એમનો આવકાર કરવામાં આવ્યો તેમ વાલાઓ ખરા વિશ્વાસી તરીકે આપણે પણ પ્રભુ શ્રી ખ્રિસ્તને આવકાર કરીએ. વિશ્વાસથી બીજી બાબત છે કે વિશ્વાસથી આપણે તેનો આવકાર કરીએ. કલમ 37 અને 38માં કહે છે કે પ્રભુને નામે જે રાજા આવે છે. લુકની લખેલી સુવાર્તા 19મો અધ્યાય અને 37થી 38મી કલમમાં જણાવવામાં આવે છે કે પ્રભુને નામે જે રાજા આવે છે તેને ધન્ય છે. આકાશમાં શાંતિ તથા પરમ ઊંચામાં મહિમા થવું. શિષ્યોએ અને આખા સમુદાયે હર્ષથી તથા મોટે ઘાટે પ્રભુ શ્રી ખ્રિસ્તની સ્તુતિ કરતા, એમનો આભાર માનતા વિશ્વાસથી રાજાનો એટલે કે પ્રભુ શ્રી ખ્રિસ્તનો આવકાર કર્યો. અને માટે વાલાઓ આપણે પણ વિશ્વાસથી પ્રભુ શ્રી ખ્રિસ્તનો આવકાર કરવો જોઈએ. હિબ્રુ 11:6 કહે છે પ્રમાણે પણ વિશ્વાસ વગર દેવને પ્રસન્ન કરવો એ બનતું નથી. કેમ કે દેવની પાસે જે કોઈ આવે છે તે છે અને જેઓ ખંતથી તેને શોધે છે તેઓને તે ફળ આપે છે. એવો વિશ્વાસ કરવો જોઈએ. અને જો વાલાઓ આપણે દેવની પાસે જ્યારે આવીએ છીએ અને તેણે તે છે અને જેઓ ખંતથી તેને શોધે છે તેઓને તે ફળ આપે છે એ વિશ્વાસ જો આપણે કરીએ છીએ તો વાલાઓ તમે ને હું પ્રભુ શ્રી ખ્રિસ્તનો એ વિશ્વાસથી આવકાર કરી શકીએ છીએ. અને માટે વાળા હિબ્રુ 11:6 પ્રમાણે આપણે પણ પ્રભુ શ્રી ખ્રિસ્તનો એ દેવ તરીકે આવકાર કરીએ. આપણે પણ વિશ્વાસથી પ્રભુ શ્રીનો આવકાર કરતા આપણા હૃદયમાં અને આપણા ઘરોમાં તેમનો આવકાર કરીએ. કારણ કે યરુશલેમમાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો એક રાજા તરીકે આવકાર કરવામાં આવ્યો. એ સમયે એક તારનારની એ લોકો રાહ જોતા હતા. એ સમયે એ લોકો એવી ઈચ્છતા હતા કે કોઈ એક ઉદ્ધારક આવશે અને અમને આ ગુલામીમાંથી છોડાવશે. આ રોમન સરકારની એ ગુલામીમાંથી છોડાવશે. રોમન સરકારની જે કટ્ટરમાં કટ્ટર કે જે સજાઓ હતી એ રોમન સરકારનો જે હુકમી હતા ત્યાં, અને લોકો ત્રાસી ગયા હતા સરકારથી, અને માટે તેમાંથી છૂટવા માગતા હતા. અને માટે તેઓ પ્રભુ શ્રી ખ્રિસ્તને એક ઉદ્ધારક તરીકે, એક તારનાર તરીકે અને એક છોડાવનાર તરીકે જોયા. અને માટે વાલાઓ તેઓ એમનો સ્તુતિથી શિષ્યોએ આવકાર કર્યો. શિષ્યો અને સાથે આખા સમુદાય એમનો આવકાર કર્યો. વાલાઓ શું આજે આપણે આવકાર નહીં કરીએ? પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણનો આપણે આવકાર કરીશું તો ચોક્કસ તમે ને હું આશીર્વાદિત થઈશું. બીજી બાબત આધીનતાથી આવકાર કરીએ. કલમ 35માં કહે છે પ્રમાણે કે પ્રભુ શ્રી ખ્રિસ્તે તેઓને જે કહ્યું પ્રમાણે તેઓએ કર્યું. તેઓ તેને ઈસુની પાસે એટલે કે જે વાછેરાને લાવ્યા અને પોતાના લુગડા નાખીને ઈસુએ તેના પર બેસાડ્યા. એ પ્રભુ શ્રી ખ્રિસ્તે અગાઉ તેઓને વાત કરી હતી કે તમે જાઓ અને હું કહું છું એ પ્રમાણે તમને એક ગધેડીનો વછેરો કરી બાંધેલો તમને જોવા મળશે અને તમે એને મારા માટે છોડી લાવો, જેમ આપણે વાંચી પ્રમાણે. અને ત્યાં પ્રભુ શ્રી ખ્રિસ્ત કહે છે કે જો કોઈ તમને પૂછે તો કહેજો કે તેને દેવનો ઈસુને તેનો ખપ છે. હા વાલાઓ પિતા પરમેશ્વર એ પ્રમાણે કહે છે કે જે કહ્યું એ પ્રમાણે પ્રભુ શ્રી ખ્રિસ્તે જે પ્રમાણે કહ્યું એ પ્રમાણે શિષ્યોએ કર્યું. એ આધીનતા એમણે સ્વીકારી. પ્રભુ શ્રી ખ્રિસ્તે કર્યું પ્રમાણે એ આધીન થયા. અને માટે એ જ્યારે વછેરો લાવ્યા એ પ્રભુ શ્રી ખ્રિસ્ત પર સવાર થયા. અને રીતે પિતા પરમેશ્વરને મહિમા મળ્યો. શિષ્યોને જેમ કહેવામાં આવતું તેમ કર્યું. આધીનતા આશીર્વાદ લાવે છે. આપણા સ્વર્ગીય પિતાને પણ આધીનતા ગમે છે. તે ઈચ્છે છે અને તે કહે છે તે પ્રમાણે તેમની ઈચ્છા પ્રમાણે કરીએ ત્યારે ઈશ્વર આપણને આશીર્વાદિત જીવન જીવવાની કૃપા આપે છે. અને માટે વાલાઓ તેમની ઈચ્છા પ્રમાણે કરીએ અને આપણે આશીર્વાદિત જીવન જીવીએ. પેલો સમયલ 15મો અધ્યાય અને 22મી કલમમાં જણાવે છે ત્યારે સમયલે કહ્યું કે પોતાની વાણી પડ્યાથી યહોવા જેટલો રાજી થાય છે તેટલો દહનારપણો તથા યજ્ઞથી તે થાય છે શું? જો યજ્ઞ કરતાં આજ્ઞા પાલન સારું છે અને ઘેટાની ચરબી કરતાં વચન માનવું સારું છે. અને માટે વલાવો અહીંયા પેલું સમયલમાં એ
પ્રભુનું વચન જણાવે છે પ્રમાણે કે યજ્ઞ કરતા, દહનપણો કરતા ઈશ્વરની આજ્ઞાપાલન એ અગત્યની છે. અને માટે વાળો પ્રભુ પરમેશ્વર ઈચ્છે છે કે આપણે પણ એમને આધીન થઈએ. પિત્તર એ નિષ્ફળ ગયો હતો. પિત્તર એ બધું જ ગુમાવી ચૂક્યો હતો. એ નિરાશ હતો, હતાશ હતો, કારણ કે આખી રાત મહેનત કરી પણ એને કશું મળ્યું ન હતું. અને આપણે જોઈએ છીએ લુક 5મા અધ્યાયમાં આ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જ્યારે એને કહે છે કે તમારી જાળો ઊંડા પાણીમાં નાખો. અને પિત્તર કહે છે કે પ્રભુ અમે આખી રાત મહેનત કરી પણ અમને કશું જ મળ્યું નહીં, પણ તો પણ તારા કહ્યા પ્રમાણે અમે કરીશું. અને જ્યારે ઈસુ ખ્રિસ્તે જે કહ્યું પ્રમાણે જ્યારે કરવામાં આવ્યું, જ્યારે પિત્તરે કર્યું, એ આધીન થયો, ત્યારે આપણે જાણીએ છીએ કે માછલીનો એટલો મોટો જથ્થો એને પ્રાપ્ત થયો કે એને બીજા પોતાના એ મદદગારોને, પોતાના એ સહયાદ્રીઓને બોલાવવા પડ્યા કે જે એને મદદ કરી. એ એમની હોડીમાં આવ્યા અને ઝાડ ખેંચી, કારણ કે ઝાડ પણ એટલી કંઈક તૂટવાની અણી પણ હતી અને એટલી બધી માછલીઓ ત્યાં પકડાઈ હતી. અને માટે વાલાઓ, જ્યારે આપણે ઈશ્વરની આધીન થઈએ છીએ, ઈશ્વરની વાતનો સ્વીકાર કરીએ છીએ, જે પરમેશ્વર કહે છે પ્રમાણે કરીએ છીએ, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે જે તમને મને શિક્ષણ આપ્યું છે, જે કહ્યું છે પ્રમાણે જ્યારે કરીએ છીએ, ત્યાં તમે ને હું એ આશીર્વાદિત થઈએ છીએ. અને એ આધીનતાનો આશીર્વાદ તમને ને મને પ્રાપ્ત થાય છે. આ અંતના દિવસોમાં આપણે આપણા તારણહાર પ્રભુને આધીન થઈને સાક્ષીરૂપ જીવન જીવીએ, કારણ કે આપણે પ્રભુના લોકો તરીકે ઓળખાઈએ છીએ. લોકો આપણને પ્રભુના લોકો તરીકે જુએ છે અને માટે તેઓ આપણું જીવન જુએ છે, એ આપણી રહેણીકરણી જુએ છે, આપણું વર્તન જુએ છે, આપણો વ્યવહાર જુએ છે. અને માટે વાલાઓ, આપણે પ્રભુને કઈ રીતે આધીન થઈએ છીએ, એ તમારે મારા માટે એ વ્યક્તિગત પ્રશ્ન છે. ઘણી વખત આપણે આધીન થવામાં નિષ્ફળ જઈએ છીએ. માનવી સભામાં ઘણી વખત આપણે ના કરવાનું કરી બેસીએ છીએ, પણ ઈશ્વર મહાન છે, તે આપણને ફરી તક આપે છે, ફરી તક આપે છે. એ પિત્તર પણ ઘણી વખત એ નિષ્ફળ ગયો, તો પણ પ્રભુએ એને ફરી તક આપી, એને પુનઃસ્થાપિત કર્યો. દાઉદ પણ નિષ્ફળ ગયો હતો, એ પ્રભુને આધીન થવામાં નિષ્ફળ ગયો હતો અને એને પાપ કરી બેઠો, એ વ્યભિચારનું પાપ કર્યું, છતાં પણ ઈશ્વરે એને પણ તક આપી, એને પણ ફરી પુનઃસ્થાપિત કર્યો અને એને પણ પરમેશ્વરે માફ કરીને જ્યારે દાઉદ આધીન થયો, ત્યારે પાપ કૌલાદનું ગીતશાસ્ત્ર 51 એ લખી શક્યો. વાલાઓ, જ્યારે ઈશ્વરને આપણે આધીન થઈએ છીએ, ત્યારે ઈશ્વર આપણા પાપ માફ કરે છે. એટલું જ નહીં, પણ ફરી આપણને પુનઃસ્થાપિત કરે છે. જેમ પિત્તરને પ્રભુએ પુનઃસ્થાપિત કર્યો, દાઉદને પુનઃસ્થાપિત કર્યા અને પિતા પરમેશ્વરની સેવામાં તેઓ ઉપયોગી થઈ શક્યા. દાઉદ ઇઝરાયલનો રાજા બની શક્યો અને સફળ રાજા બની શક્યો. અને પ્રભુએ એના વિશે એવી સાક્ષી આપી કે મારો મનગમતો માણસ. અને જ્યારે આપણે પણ જ્યારે પ્રભુને આધીન થઈએ છીએ, એની આજ્ઞાઓ સ્વીકારીએ છીએ, એની ઈચ્છા પ્રમાણે જીવન જીવીએ છીએ, ત્યારે પ્રભુ તમને અને મને પણ એ આધીનતાનો આશીર્વાદ આપે છે. અને માટે આધીનતાથી આપણે પરમેશ્વરનો આવકાર કરીએ, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો આવકાર કરીએ. આ ખજૂરનો રવિવાર આવશે અને હોસાના હોસાના ગાવા દ્વારા આપણે ખજૂરની દાળી લઈને આપણે નીકળી પડીશું અને ગીત પણ ગાઈશું. હોસાના હોસાના ઘણી જગ્યાએ રેલી કાઢવામાં આવશે. પણ વાલાઓ, આપણે વ્યક્તિગત વિચારીએ કે શું ખરેખર હું મારા પ્રભુને આધીન થઉં છું, એમને આધીનતાનો સ્વીકાર કરું છું, એમની સાથે હું જોડાઉં છું. વાલાઓ, પ્રભુ તમને અને મને આધીન થવાની એ ખાસ તક આપે છે. હજુ સુધી જો કદાચ ત્યાં આપણે આધીન નથી થયા, તો હજુ પણ આપણી પાસે તક છે. અને દાસને છેલ્લી બાબત, સ્તુતિ સાથે રાજાનો આવકાર કરીએ. કલમ 37 ને 38માં ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે નજીક, એટલે કે જૈતુન પહાડના ઢોળા પાસે આવી પહોંચ્યો, ત્યારે જે પરાક્રમી કામો તેઓએ જોયા હતા, તે સગડાને લીધે શિષ્યનો આખો સમુદાય હર્ષથી મોટે ઘાટે દેવની સ્તુતિ કરતા કહેવા લાગ્યો કે પ્રભુને નામે જે રાજા આવે છે તેને ધન્ય છે. આકાશમાં શાંતિ તથા પરમ ઉચ્ચામાં મહિમા થાવ. પ્રભુએ કરેલા પરાક્રમી કામોને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રભુ ઈસુના શિષ્યોએ તેમની સ્તુતિ કરતા તેમને મહિમા આપ્યો. વાલાઓ, આપણા જીવનમાં ઈશ્વરે ઘણા બધા પરાક્રમી કામો કર્યા છે, ઘણા બધા પરાક્રમી કામો કર્યા છે. અસફળતામાં પ્રભુ આપણી સાથે રહ્યા છે. ઘણી વખત માતકીના સમયે પ્રભુ આપણો હાથ પકડ્યો છે અને પ્રભુએ આપણને સાજાપણાનો આશીર્વાદ આપ્યો છે. ઘણી વખત એકલતાના સમયે, નિરાશાના સમયમાં પ્રભુએ આપણને એના વચન દ્વારા આપણને ઉત્તેજન આપ્યું છે. ઘણી વખત એવા અઘરા સમયો આપણા જીવનમાં આપ્યા કે હવે આપણને એવું લાગે કે હવે અમારા જીવનનો કોઈ મતલબ રહ્યો નથી, હવે આ જીવન મારા માટે કોઈ કામનું નથી. એ નિરાશ થઈ ગયા, હતાશ થઈ ગયા, પડી ગયા. પણ પ્રભુએ એના વચનો મારફતે આપણી સાથે અંગત રીતે વાત કરી, આપણને તક આપી, આપણને સંભાળી લીધા, આપણને ઊભા કર્યા અને આપણને એમની પાસે
પિતા પરમેશ્વરે આપણને ફરી પરાક્રમ સહિત ઉઠાડ્યા અને પ્રભુએ પરાક્રમ સહિત આપણને સ્થિર કર્યા. અને માટે વહાલાઓ, એ પ્રભુ પરમેશ્વરે આપણા જીવન પર ઘણા બધા પરાક્રમી કામો કરે છે. એવા આપણે લાગતા એવા અઘરા પ્રશ્નોમાંથી પ્રભુએ આપણને બહાર કાઢે છે કે જેના માટે આપણને કોઈ માર્ગ ના મળે, કોઈ રસ્તો ના મળે, પણ ઈશ્વરે તમારા મારા માટે કર્યું છે. શિષ્યોના માટે પણ એવું હતું. ઘણી વખત એ પિત્તર પણ પ્રભુની પાસે ચાલવામાં અને પ્રભુની વાત માનવામાં નિષ્ફળ ગયો. ઘણી વખત ઉતાવળા સ્વભાવને કારણે એ ઘણી વખત એવા ઉતાવળા નિર્ણય લઈ લીધા એણે, તો પણ પ્રભુએ એનો સ્વીકાર કર્યો. ઘણા બધી નબળાઈઓ આપણામાં હોય છતાં પણ પ્રભુ તમારો મારો સ્વીકાર કરે છે અને આપણા જીવનમાં એ પરાક્રમી કામો કરે છે. જો આપણા ભૂતકાળને જોઈએ તો આપણે વિચારીએ કે હું ક્યાં હતો અથવા ક્યાં હતી અને પ્રભુ આજે મને ક્યાં લઈ આવ્યા છે. અને માટે વાલાઓ, આ જે કષ્ટમય અઠવાડિયામાં આપણે જ્યારે પામ સન્ડે ઉજવી રહ્યા છીએ, ત્યારે પામ સન્ડેના દિવસે જ્યારે પ્રભુ શ્રીનો આવકાર કરીએ છીએ, ત્યારે સ્તુતિ દ્વારા, સ્તુતિ સાથે આપણે રાજાનો આવકાર કરીએ. કારણ કે રાજાનો રાજા અને પ્રભુનો પ્રભુ છે. શું આપણે આ ખજૂરના રવિવારે પ્રભુ શ્રીનો આવકાર કરતા, તેમણે આપણા જીવનમાં પરાક્રમી કામોને માટે તેમની સ્તુતિ કરતા તેમને મહિમા આપીશું? અનેકવિધ રીતે પ્રભુએ આપણા જીવનમાં અદ્ભુત અને પરાક્રમી કામો કર્યા છે. જ્યારે આપણે પાપી હતા ત્યારે તેમણે આપણને પ્રેમ કર્યો, યોહાન 3:16 પ્રમાણે. અને આજે આ ખજૂરનો રવિવાર પ્રભુ ઈસુએ આપણા હૃદય, ઘર અને જીવનમાં આવકાર આપવાને માટે પ્રભુએ આપણને તક આપી છે. તો શું આ ખજૂરના રવિવારે આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને આપણા ઘરમાં, આપણા હૃદયમાં અને આપણા જીવનમાં શું આપણે એમને આવકાર આપીશું? પ્રભુ પિતા આ વચનો સમજવાને માટે તમને કૃપા આપો. આવો આપણે વચનના પ્રકાશમાં ટૂંકી પ્રાર્થના કરીએ. પિતા પરમેશ્વર, અમે આભાર માનીએ છીએ તમારા અદ્ભુત અને જીવન પવિત્ર વચનોને માટે. હા પિતા પરમેશ્વર, તમારા વચનો એ અમારા માટે પિતા ઘણા ઉપયોગી છે. હા પિતા, અમારા માટે આશીર્વાદ સમાન છે, એ મધ કરતાં મીઠા છે પ્રભુ. અને આજે વચનો મારફતે તમે મારી સાથે વાત કરી છે. હા પ્રભુ, તમારો આવકાર કરવાને માટે શિષ્યોએ પિતા પરમેશ્વર, હા પિતા પરમેશ્વર, તમારા આવકાર કરતા હું પિતા પરમેશ્વર તમને સ્વીકાર્યા. તમારા આધીનતાથી તમારો આવકાર કર્યો. હા પિતા પરમેશ્વર, તેઓએ સ્તુતિ કરી તમારો આવકાર કર્યો પિતા પરમેશ્વર. ત્યારે પિતા પરમેશ્વર, અમે પણ તમારા રાજા તરીકે આધીનતાથી તમારો આવકાર કરીએ અને સ્તુતિરૂપી પિતા પરમેશ્વર એ અર્પણ ચડાવી તમારો આવકાર કરીએ. હા પ્રભુ, તમારી સ્તુતિ કરી અને રીતે તમારો આવકાર કર્યો. વાલાઓ, અમે પિતા પરમેશ્વર, અમે પણ તમારા વાલાઓ તરીકે, ઓ પિતા પરમેશ્વર, તમારા લોકો તરીકે પ્રભુ અમારા હૃદયમાં, અમારા ઘરોમાં અને વિશેષ કરીને અમારી મંડળીમાં પ્રભુ પિતા પરમેશ્વર, અમે તમને એ રીતે આવકાર કરીને પિતા પરમેશ્વર તમારા માટે સાક્ષીરૂપ બનીએ, તમારા મહિમાના પાત્રો બનીએ એવી કૃપા તમે મારા પર થવાની છો. દેવોના દેવ ને રાજાના રાજા તમારા હાથોમાં અમારી જાતોને સોંપીએ છીએ. તમારા મહિમાના પાત્રો અમને બનાવો છો. ઈસુ અમારા પ્રભુ લીધે પ્રાર્થના સાંભળો, માન્ય કરો દેવ. આમેન. हर मुसीबत की जंजीर से छुड़ाने वाला है तू, हर बिगड़ी जिंदगी को बनाने वाला है तू. मेरी जिंदगी की कश्ती तूफानों में है घिरी, पर ए मसीह मेरा रखवाला है तू. हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला. वो रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला 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 यीशु है रखवाला.
हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे। रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला। रखवाला 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 यीशु है रखवाला। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला। रखवाला 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 यीशु है रखवाला। वो धरती का राजा वो सरकार है, निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है। रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला। रखवाला 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 यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु